یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ بیلہرا میں، جہاں 17 نومبر 2018 کو ایک تاریخ ساز عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی کی مولانا محمد افضل صاحب قاسمی، چیئرمین و سرپرست جمعیت علماء پیتے پور۔ جلسے کی صدارت فرمائی مولانا اسلام صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء بارہ بنکی و ناظم مدرسہ دارالرشاد بارہ بنکی۔ جلسے کی قیادت کی مولانا محمد شاہد صاحب ندوی، استاذ معاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ جلسے کی سیادت و نظامت کی مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء محمود آباد، اور جلسے کی حمایت کی حافظ ایاز خان، نمائندہ چیئرمین نگر پنچایت بیلہرا بارہ بنکی۔ یہ جلسہ زیر نگرانی رہا مولانا عبدالاحد قاسمی بارہ بنکوی، استاذ مدرسہ دارالرشاد بارہ بنکی۔ جمعیت علماء یونٹ بیلہرا کے اراکین مجلس استقبالیہ کے نام یہ ہیں جو آپ موبائل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بتا دیں جمعیت علماء یونٹ بیلہرا کے مجلس انتظامیہ کے نام یہ ہیں جو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے میں مہمان محترم حضرت مولانا محمد انصار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت سخن دیتا ہوں، اور بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت اگر ہمارے پاس ہوتا تو اس کو میں بہت بڑھا دیتا ربڑ کی طرح، لیکن وقت میرے اختیار میں نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتا رہا۔ آئیے آپ حضرات تشریف رکھیے، انشاءاللہ اس کے بعد نماز ہوگی، اپنے اپنے حساب سے آپ نماز پڑھیے۔ آج کے اس جلسے میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، جن کے نام سے واقف ہوں یا نہیں، میں سب کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، مہمانوں کا بھی اور میزبانوں کا بھی، انتظامیہ کا بھی، جمعیت علماء یونٹ بیلہرا کے کارکنان اور ارکان کا بھی، اور جتنے سامعین حاضرین ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بار بار، بست بار، ہزار بار۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله مولانا العظيم۔ تمام مسلمان بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر اور اسٹیج پر بہت ہی معزز اپنے اپنے حلقے میں بہت ہی اہم ہمارے ذمہ دار حضرات اور میرے پیارے جوان ساتھیوں بزرگوں، سب سے پہلے میں جمعیت علماء یونٹ بلہرہ کے تمام ذمہ دار اور کارکنان اور ان کے تمام معاونین اور ہیلپرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ضلع بارہ بنکی میں یہ قومی یکجہتی کانفرنس منعقد کی. بڑی محنتیں اور جد و جہد اور کاوشیں کی ہیں اس کے لیے. میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید ہمت اور توفیق نصیب فرمائے آپ کو اسی طرح کے کاموں میں محنت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی. بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنے دل کی آواز رکھی ہے اور ہر ایک کی ڈیمانڈ ہم اذان مکمل ہو گئی؟ 1 منٹ رک جائیں، اذان مکمل ہو جائے. آپ مائک سیٹ کر لیجئے اپنا بھائی جب تک. ہو گئی اذان مکمل ہو گئی. مختلف مساجد میں چلے، یہاں قریب میں تو نہیں ہو رہی کوئی بہت زیادہ، تو بات ہم جاری رکھیں. میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ایک تسبیح کے موتی کی طرح اس ملک میں زندہ رہیں اور زندگی گزاریں. جذباتی طور پر سنجیدگی کے ساتھ ہر ایک نے اپنے دل کی آواز اپنے الفاظ میں آپ سے شیئر کی ہے. اب وقت ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں، کوئی فارمولہ سلیکٹ کریں، ہم کوئی علاج اس بیماری کا تجویز کریں کہ جس کے ذریعے سے اس راستے پہ ہم آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں. رہا یہ کہ کنفیوژنز بہت ہیں، الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے باتوں کو. یہ کنفیوژنز رہیں گے. شبہات پیدا کرنے والے تمام لوگ، ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، سکھوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، ہر طبقے میں لوگ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک ایسے لوگ رہیں گے. ایموشنل سے اور جذبات سے کھلواڑ کرنے والے لوگ یہ گزرے ہوئے کل میں بھی تھے، آج بھی ہیں، اور یہ جب تک دنیا ہے اس وقت تک رہیں گے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آج ہمیں اور آپ کو اس جلسے میں اور اس کانفرنس میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم اور آپ آج یہاں جمع ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی
धुंध वाली आंधियां तेज होती हैं और उसमें हमें बैठना या कहीं अपने आप को छुपाना पड़ता है, लेकिन आंधियां कंटिन्यू कभी नहीं चला करती, आखिर उनका एक एंड होता है और एक इख्तिताम होता है। उसके बाद जरूरत होती है हमें उस आंधी के साथ आए हुए कूड़ों को रास्ते से साफ करने की, उस आंधी के साथ आई हुई गंदगी को साफ करने की। अगर हमने गंदगी को गंदगी कहा और कहते रहे, हमने कूड़े को कूड़ा कहा और कहते रहे, करते नहीं रहे, तो कूड़ा बढ़ता चला जाएगा, रास्ते जाम हो जाएंगे, गंदगी में बदबू बढ़ती चली जाएगी, यहां तक कि उसमें सड़ांग फैल जाएगी। फिर आलम यह होगा कि कोई उस गंदगी को साफ करने को हाथ बढ़ाने आगे भी बढ़ने वाला नहीं होगा। नौजवानों, मैं तुमसे कहने के लिए आया हूं, अभी गंदगी में सड़ास नहीं है, अभी कूड़े के ढेर इतने नहीं है कि जेसीबी मशीनें मंगाई जाएं। तुम्हें उठना होगा। ये एक जलसा फकत इसलिए है ताकि सर्दी में ठिठुरते हुए को अलाव जला के थोड़ी सी गर्मी दे दी जाए, बाकी चलना उसको खुद है, कदम उसको खुद बढ़ाना है, आपको खुद खड़ा होना है। जिस मोहल्ले में आप, जिस गली में आप, जिस कस्बे में आप और जिस गांव में और जिस शहर में आप रहते हैं, वहां रह करके आपको वो दिया जलाना है जिसकी बात यहां से हो रही है। ये केवल और सिर्फ मौलानाओं का काम नहीं है, ये धर्म गुरुओं का ओनली काम नहीं है। हम आपसे कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ आपको पेश करनी है, चूंकि मिलना आपका है, कारोबारी लेन देन आपके हैं, हंसी खुशी गम आपके हैं। हम तो इतने बिजी लोग हैं, 100 में से किसी एक में शरीक हो पाते हैं। इसी तरह प्रोग्रामों में चलते चलते यही हमारे दीगर मज़ाहिब के जो साथी हैं, गुरु हैं, उनका भी हाल ये है। लेकिन 24 आवर्स 24 घंटे की लाइफ, अगर एक दरवाजा मुसलमान का, एक दरवाजा हिंदू का है, आमना सामना आपका है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से आज ये कहने नहीं आया हूं तुम क्या करोगे, मैं मुसलमान जवानों से कहने आया हूं। ये इसलिए इजलास है कि ये पैगाम तुम्हारे नबी का है और नबी के इस पैगाम मोहब्बत को तुम्हें वहां तक पहुंचाना है। वो क्या करते हैं, ये मेरे यहां जिम्मेदार जितने साथी बैठे हैं, चाहे वो गुरुद्वारे से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मठों से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मंदिरों से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो चर्च से ताल्लुक रखते हो, अब ये जिम्मेदारी इनकी है। हम तो तुमसे ये कहने आए हैं, उस नबी की बात को पहुंचाओ, उस मोहब्बत के दियों को जलाओ, जिन दियों को जला के नबी को कत्ल करने की नीयत से आने वाले भी नबी के गुलाम बन जाया करते थे। तुम्हारे पास एक कंप्लीट दस्तूरे हयात है। याद रखो, जिनका रिश्ता अपने कल से कट जाता है वो कौम जीने का हक छोड़ देती है, जो अपने गुजरे हुए कल को भुला देते हैं। ये इस्लाम यहां तक यूं ही नहीं आया, ये यहां तक इसी तरह चल के नहीं आ गया, बल्कि तुम्हारा गुजरा हुआ कल इतना रोशन है, इतना सुनहरा है। आज भी तुमने अपने गुजरे हुए कल को अगर मजबूती से जगह दी है अपनी जिंदगी में, तुम्हारा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। ये जमीन गवाह है। जब जब मुसलमान ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मजबूती से थामा है, दोस्त दुश्मन बने हैं, पत्थर मोम हुए हैं और अगयार अपने बन करके आपके साथ चलने को हमेशा से तैयार हुए। मैं उसकी चंद मिसालें देता हूं और साथ ही साथ मुबारकबाद पेश करता हूं मैं मौलाना इस्लाम साहब को, मौलाना उस्मान साहब को और अपने अजीजम हबीबुर रहमान को, जो पूरे साल मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कभी यहां कभी वहां। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे। मैं आपसे सच कह रहा हूं, पूरे मुल्क में मैं गया हूं, लेकिन मैंने लोकल बॉडीज, लोकल धर्म गुरु,
लोकल पंडित, लोकल सिक्के गुरुद्वारे के इंचार्ज, लोकल मंदिरों के पंडित आज तक कहीं किसी इजलास में नहीं देखे हैं। मेरी जिंदगी का ये पहला जलसा है कि जिस मकाम पर और जिस पैलेस में और जिस विलेज और जिस कस्बे में प्रोग्राम हो रहा हो, उसी के मंदिर के पंडित भी हैं, उसी के चर्च के गुरु भी हैं, और उसी मठ के धर्म गुरु भी हैं, और उसी गुरुद्वारे के हमारे गुरुद्वारे के इंचार्ज भी हैं। ये मेरी लाइफ का पहला जलसा है जो इस मकाम पे मुनाकिद हो रहा है। ये बात सच है, यही होना चाहिए। मैं अगर लखनऊ से बुला के यहां आपको सुनवाऊंगा, वो लखनऊ से आकर के यहां मुझे आपको कुछ नहीं बता पाएगा। जब तक लोकल बॉडीज, जब तक लोकल रहने वाले लोग, जब तक अपने आप में, अपने गांवों में और शहरों में जिंदगी गुजारने वाले लोग खुद खड़े नहीं होंगे मुकाबला करने के लिए, उस वक्त तक ये मुल्क नहीं बन सकता। और मुसलमानों में तुमसे कहना चाहता हूं, आज दुनिया और फिरका परस्त ताकतें तुमसे और मुझसे पूछती है, इस्लाम फर्स्ट या नेशन फर्स्ट है? मुल्क को मानते हो या इस्लाम को मानते हो? न जाने कॉलेज में पढ़ने वाला कितना जवान इस सवाल से कंफ्यूजन का शिकार है। तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, और सवाल करने वालों के सवाल सुन के तुम परेशान हो गए हो। याद रखो, जब हम पढ़ते थे, हमारे उस्ताद और टीचर्स हमको बताते थे, सवाल का समझना आधा जवाब है। सवाल नहीं समझोगे, जवाब नहीं दे पाओगे। सवाल करने वाले से कहो, प्लीज करेक्ट, तू अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर, सही कर, ये सवाल गलत है, तू हमसे ये पूछ, पाकिस्तान को मानते हो या हिंदुस्तान को मानते हो? मुल्क के मुकाबले में मुल्क होता है, धर्म के मुकाबले में धर्म होता है। तू अगर ये कहेगा बाप को मानते हो या पड़ोसी को मानते हो, ये सवाल ही गलत है। मेरा बाप बाप है, पड़ोसी पड़ोसी है, मेरा चचा चचा है, मेरा बाप बाप है। ये सवाल तू सही कर। अगर तू कहेगा कि तुम मुल्क हिंदुस्तान को मानते हो या पाकिस्तान बांग्लादेश को मानते हो, हम ये कहेंगे। कल जब हमारे ही मोहल्लों से निकल के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, हमने तुम पे भरोसा करके कि तुम हमारे साथ बचपन से रहते आए हो, तुमने हमारे साथ खेल खेले हैं, हमने तुम्हारे साथ खेल खेले हैं, हमें ये पता ही नहीं था कि तुम चचा हो, तुम ताऊ हो, तुम हमारे बड़े भैया हो, हमने तुम्हारे साथ रहना पसंद किया था। अगर हमारे पास ऑप्शन था फिर भी हम नहीं गए थे, तो हमसे ये सवाल करने वाला खुद अपने आप से पूछे कि हमें मुल्क हिंदुस्तान पसंद है या कोई और पसंद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम बहुत कम है, मुझे बात करने दो। अरे हम वो हैं जो मक्का जाते हैं और मदीना जाते हैं, हज करते हैं और उम्रा करते हैं, और ये बात हम कहते हैं, मक्का हमारा ईमान है और मदीना हमारा दिल है। लेकिन जानते हो, 40 दिन के बाद जब हम हज करके हिंदुस्तान आते हैं, हम कभी वहां अपना घर बनाने की नीयत नहीं करते, बल्कि हमारे थैलियों में जब खजूरें पैक होती हैं, हम ये उसमें फैसला करते हैं, ये वाला पैकेट हमारे रामदास चचा के घर जाना है, ये श्याम लाल चचा के घर जाना है, ये राम सिंह चचा के घर जाना है, और ये हमारे उनके यहां जाना है। हम वहां से आ रहे होते हैं, लेकिन अपने ही साथ रहने वाले अपने भाइयों की फिक्र कर रहे होते, फिर भी हम पे शक करके तुम अपना ईमान खराब ना करो। भाइयों, इस्लाम, कोई हमसे अगर ये पूछे इस्लाम को मानते हो या क्रिश्चियन मजहब को मानते हो, हम कहेंगे इस्लाम को मानते हैं। क्रिश्चियन से अगर कोई पूछेगा तुम बाइबल को मानते हो या कुरान को मानते हो, हम कुरान को मानते हैं। और ये कुरान को मानने का, ये बाइबल को मानने का, ये गीता को पढ़ने का, ये तमाम किताबों को पढ़ करके उसके एक
अकॉर्डिंग 100% फ्रीडम के साथ अमल करने का और इस मुल्क की धरती पे चलने का अधिकार हमें हमारा वो संविधान देता है, जिसको हमने अपने खून के बदले में इस मुल्क में मांगा था। जानते हो जमीयत उलमा क्या है? जब ये मुल्क बना, आजाद हुआ, एक टोला खड़ा हुआ, उसने कहा ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस मुल्क से लोग पाकिस्तान ले चुके हैं, मुसलमान वहां जा चुके हैं। हमारे बुजुर्गों ने और जमीयत के अकाबिर ने कहा ये मुल्क हिंदुस्तान है, हमने जंग आजादी हिंदुस्तान के लिए लड़ी थी, हमने पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं लड़ी थी। पाकिस्तान तुमने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। जमीयत उलमा आखिर तक ये मुखालफत करती रही, पाकिस्तान न बनो, हिंदुस्तान को न बांटो। अगर हिंदुस्तान बटेगा ये दो मुल्कों की तकसीम न होगी, बल्कि ये दो दिलों की तकसीम होगी। एक भाई इधर होगा, एक भाई उधर होगा, उधर वाला इधर आके भाई के गम और खुशी में शरीक ना हो सकेगा और इधर वाला उधर जाके उसके गम और खुशी में शरीक ना हो सकेगा। लेकिन बदनीयती के साथ मुल्क को तकसीम कर दिया गया और मुल्क तकसीम हो गया। जमीयत उलमा उस वक्त भी खड़ी रही और बेलहरा के जवानों, तुम्हारे बुजुर्गों ने रेलवे स्टेशनों पे जाके अपनी पगड़ियों को उतार के मुसलमानों के कदमों में रख दिया था और ये कहा था कहां जा रहे हो, इस मुल्क को छोड़कर तुम। याद रखो, अगर हिंदुस्तान का सारा मुसलमान पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान में किसी को एक पैर पे खड़े होने की जगह भी मिलने वाली नहीं है। मैं हर जगह कहता हूं मेरा मुल्क हिंदुस्तान एज ए कंट्री, एज ए मुल्क पूरी दुनिया के हर मुल्क से बेहतर है। वो इस वजह से है कि किसी भी दुनिया के मुल्क में मैं चाहूं जाके इस तरह तकरीर करना मैं नहीं कर सकता। ये मेरा मुल्क है, ऐसी हुकूमत के बावजूद, ये मेरा मुल्क है पुरतशद्दुद हाकिमों के बावजूद, इतनी नफरतों के बावजूद कि मैं जब अपनी गाड़ी से यहां से लेके मुल्क के अलग अलग सूबों में जाता हूं, जहां मैंने चाहा गाड़ी रोक करके अल्लाह अकबर की निदा दे के नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मुझे आज तक किसी मेरे भाई ने ये नहीं कहा क्या कर रहे हो, ये मेरा मुल्क है। भाइयों, इस मुल्क की कदर करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और देखो मेरे पास, आपके पास इस मुल्क की बका का वाहिद रास्ता यह है कि सबसे पहले हम और आप इंसान बने। इंसानों से मुल्क बनता है, इंसानों से मुल्क बसता है। इंसान नहीं रहेंगे, फाड़ खाने की सिफत और क्वालिटी, खून बहाने की सिफत और क्वालिटी इंसानों में नहीं होती, दरिंदों में हुआ करती है। इस मुल्क में अगर इंसानों पर दरिंदगी का लिबास चढ़ जाएगा, ये मुल्क मुल्क नहीं रह सकता बल्कि जंगल राज बन जाएगा। इंसान बने हम और फिर इंसान के ढांचे में इस मुल्क को हम आगे बढ़ाएं। इंसानियत के लिए क्या तालीमात हैं हमारे पास, मैं आज वो सॉल्यूशन, वो हल आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें अब करना क्या है। उसके लिए पहला काम, सबसे पहली बात, यहां जितने जवान हैं मेरे बड़े हैं, इस वक्त जमीयत उलमा की मिंबर साजी चल रही है। अगर जमीयत उलमा ये कह रही है कि आज हिंदुस्तान को बचाया जाए, न कि किसी एक मुजरिम को, हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को बचाने के लिए चाहे कांग्रेस की बलि चढ़े या बीजेपी की बलि चढ़े, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क बचना चाहिए। हमारा सगा न वो है न हमारा सगा ये है, हमारा खूनी रिश्ता अगर है तो इस धरती से है। भाइयों,
اس کے لیے میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں کی لوکل یونٹس میں اور آپ جہاں جہاں ہیں وہاں جمعیت کے ممبر بنیے اور جمعیت کی طاقت کو مضبوط کیجئے، جمعیت کی پاور بنیے آپ، اور آپ کھڑے ہو جائیے اور یہ ثابت کر دیجئے کہ جمعیت کا جو پیغام ہے وہ صرف اور صرف سٹیج پر بیٹھنے والے اسپیکرز کا نہیں ہے، بلکہ وہ کھیت میں نوکری کرنے والے، کھرپا چلانے والے، دکان بیچنے والے، سائیکل چلانے والے، پنچر جوڑنے والے، وہ جابس کرنے والے، تجارت کرنے والے، ہر ایک کا یہی پیغام ہے، پیغام محبت، پیغام محبت۔ اور سچ کہوں میں یہ پیغام جمعیت کا نہیں ہے، یہ پیغام کالی کملی والے رحمت دو عالم کا پیغام ہے۔ کیسا پیغام؟ میں اپنے دھرم گروؤں کی توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی کو آپ تک لوگوں نے پہنچایا نہیں ہے، میرے نبی کی بات کو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ملک کے بارے میں، یہ میں نہیں، میرا نبی بتا کے گیا ہے، یہ میرا قرآن مجھ سے کہہ کے گیا ہے، میری قوم کا المیہ یہ ہے، میرا جوان سب کچھ پڑھتا ہے لیکن اپنے نبی کی بات کو نہیں پڑھتا۔ کیا ہے میرا نبی؟ میرے نبی کے آنے کا ریزن جو قرآن نے بیان کیا جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ نبی کے آنے کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دھرتی پر انصاف کو، سچائی کو اور جسٹس کو قائم کرے، اور یہ بات دنیا تسلیم کر چکی ہے، جس دھرتی پہ انصاف ہوتا ہے وہاں کبھی بھی نفرتوں کو پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا ہے۔ نفرتیں آتی کہاں ہیں؟ جب انصاف کی تلوار دو دھاری ہو جائے، جب انصاف بکنے لگے، جب انصاف مرنے لگے پیسوں کے اور دولت کے اور رول و دبدبے کے اور عہدوں کے نیچے دب کر وہاں بد امنی پھیلتی ہے، وہاں فساد ہوتے ہیں، وہاں دہشت گرد بنتے ہیں، وہاں بم پھوٹتے ہیں، اور جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں پتھر بھی موم بن کے ہمارے قدموں کو چومنے لگتے ہیں۔ آج انصاف ہے؟ میں بھائیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، انصاف قائم کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ لوگوں تمہارا بلڈ ریلیشن کبھی اگر کوئی تمہارے سامنے ہو اور بات اگر کہنے کی آئے، وہ کہنا جو ریالٹی ہو، جو سچائی ہو، یہ نہ دیکھنا تمہارے پہلو میں کھڑا ہونے والا تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا ہے، تمہارا ماموں ہے، تمہارا خالو ہے، تمہارا پڑوسی ہے یا خاندانی ہے۔ تمہارے اللہ کا، تمہارے نبی کا پیغام قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں فقط اور فقط سچی بات کہنی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آج میرے ملک کو آگ لگائی گئی اس لیے کہ یہ مندر کی جگہ ہے یا مسجد کی جگہ ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں جو رات میں نے مولانا اسد الدین کے یہاں بتایا۔ اگر یہ انصاف قائم ہو، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اس دھرتی پہ کسی مندر مسجد کا جھگڑا نہیں رہ سکتا۔ اور میں تم سے کہنے آیا ہوں، انصاف کا مطالبہ رب تم سے زیادہ کر رہا ہے، چونکہ قرآن تم پڑھتے ہو، عمل تم پہ واجب ہے، تم پریکٹیکل نمونہ بن کے دکھاؤ تاکہ دوسرے قرآن پڑھنے کی چاہت اپنے آپ سے تم سے ظاہر کرنے لگے۔ ایک اسٹیٹ یو پی میں قصبہ ہے کاندھلا، کاندھلے میں ایک انگریز کے دور میں مولانا رہتے تھے، مولانا مظفر صاحب۔ ہم سب مولویوں کو ایسے بننے کی ضرورت ہے، اور دھرم گروؤں کو جذبات اور ایموشنلز نیور، کبھی نہیں، انصاف اور سچائی اس کے لیے چاہے بلی دینا پڑے، اگر انصاف کے لیے ایک مرتا ہے 100 کلومیٹر دور تک انصاف زندہ ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اس کاندھلا میں بھی وہی جھگڑا تھا جو رام مندر کا جھگڑا ایودھیا میں ہے۔ وہاں ہندو اور مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، انگریز کی عدالت میں گئے،
करीब था कि एक दूसरे के गले काट दिए जाएं। हिंदू कहते थे ये मंदिर की जगह है, मुसलमान कहते थे ये मस्जिद की जगह है। जज परेशान हुआ, कहने लगा भाई ये बताओ कोई एक ऐसा भी आदमी होगा तुम्हारे यहाँ जिसको तुम दोनों मान लो? हिंदू और मुसलमान दोनों ने कहा जज साहब हमारे एक मौलवी मुजफ्फर जी हैं, उनको अगर आप बुलाएंगे वो कहेंगे ये जगह मस्जिद की है तो हम छोड़ देंगे, अगर वो कहेंगे ये जगह मंदिर की है तो हमें दे दीजिएगा। अंग्रेज बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी जान बची, लेके आओ। मौलाना के पास लोग गए, हजरत जी चलें। कहने लगे मैं अंग्रेज जज की अदालत में नहीं जा सकता। क्यों? कहने लगे बात असल में यह है कि मेरे बड़े अंग्रेज के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, मैं इस मुल्क की आजादी के लिए अपने बड़ों की मुखालफत में अंग्रेज की अदालत में नहीं जाऊंगा। अंग्रेज जज मेरे बड़ों को फांसी की और उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं, मैं उसके सामने उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा। कहा मौलाना अगर आप नहीं जाएंगे ये कस्बा खून की नदियों में बह जाएगा, चलना पड़ेगा। कहने लगे अगर चलना ही इतना जरूरी है, अंग्रेज जज से पूछ के आओ, मैं उसकी तरफ चेहरा नहीं बल्कि पीट करके खड़ा होऊंगा और फिर गवाही दूंगा जो सच होगा। जज ने हालात को भांपते हुए कबूल किया और बुला लिया। अदालत भरी पड़ी है। अब मुसलमान तो ये सोचता है दो रोटी दो बोटी खाने वाला मौलवी कैसे मुसलमान के खिलाफ बात करेगा। जज ने पूछा मौलाना क्या बात है बताइए, सच्चाई क्या है? मौलाना ने कहा जज साहब मैंने बचपन से जो देखा और जो बचपन में मैंने अपने बड़ों से सुना है वो ये है कि ये जगह मस्जिद की नहीं है बल्कि मंदिर की है। ये जगह की मैं सच्ची गवाही देता हूं और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गवाही लूटूं, बल्कि मेरे कुरान की सूरह माइदा की आयत नंबर 13 में मेरे अल्लाह का पैगाम है, मैं कुरान पे अमल कर रहा हूं। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। मेरे अल्लाह ने कहा है तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे दुश्मन भी खड़े हो और बात कहने की आ जाए, ये मत देखना कि टोला दुश्मनों का है, बात उनके हक में जाएगी या बात उनके खिलाफ जाएगी, तुम बात वो कहना जो फकत सच्चाई हो। जज साहब मैंने तो अपने कुरान पे अमल किया है, अब इज्जत देना या जिल्लत देना, मौत और जिंदगी ये मेरे मालिक के हाथ में है, मुझे उसी मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जज ने फैसला लिखा और वो फैसला बलहरा के लोगों मैंने पूरे मुल्क में कहा है, मैं तुमसे कहने आया हूं। वो जज लिखता है आज सहारनपुर की अदालत में मुसलमान मुकद्दमा हार गए लेकिन इस्लाम मुकद्दमा जीत गया है। और तुम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करो, पैगाम इस्लाम को आम करो। उसके बाद जो हुआ वो तारीख गवाह है। कांधला में उसके बाद से आज तक मुजफ्फरनगर की हिंसा हुई, हम उसमें खुद मौजूद थे, बाद में लाशों को बटोरने वालों में, रोते हुए आंसुओं को पोंछने वालों में, इसी जमीयत के तहत हम खुद वहां थे। खुदा गवाह है उस एक सच्चाई की बदौलत आज 200-250 साल गुजर गए। इतनी जलती हुई चारों तरफ आग फसाद की थी लेकिन कांधला के मुसलमान और हिंदू यूं ही खूंटे से बंधे हुए थे, एक के अंदर भी नफरत का नाम का कोई पैमाना नहीं था। भाइयों इंसाफ जिंदा करें, सच्चाई जिंदा करें और ये तय कर लें ये सच्चाई मरती कहां है, ये नफरत आती कहां है। जब दो लोग एक दूसरे को हराने या जीतने की कोशिश करते हैं, सच कह रहा हूं मैं आपसे, झगड़े किसमें नहीं होते, लड़ाइयां कहां नहीं होती। मैं अगर चाहूं तो हुकूमत को शाम तक कोसता रहूं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तुमसे और अपने आप से वो कह रहा हूं जिससे कुछ होने वाला है। आप में दो झगड़े हो जाएं, अयाज खान हैं चले गए, यहां चले गए, मेरी बात पहुंचा देना वहां तक, जो हारने वाले प्रत्याशी हैं उनसे भी पहुंचा देना। होता यह है
آپ میں سے دو بھائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک مجھ کے میرے پاس آ گیا، ایک پنڈت جی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا اس کی ایسی تیسی، چلو ابھی کوتوال کو فون کرتے ہیں FIR. یہ کہتے ہیں اس کی ایسی تیسی، ابھی چلو کوتوال کو فون کرتے ہیں FIR. بھائیو، ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا تھا، بیٹھو، دونوں کو بٹھاؤ، اور جس کی جو غلطی ہو اس کے سر باندھو اور مجبور کرو اس کو کہ وہ سچائی کو قبول کرے. تمہیں تھانوں کی ضرورت کہاں ہے؟ تمہیں پولیس کی ضرورت کہاں ہے؟ تم اپنے آپ کو جس دن تھانے سے باہر فیصلے کرانے لگو گے، دھرم گروؤں میں بیٹھو اور کہو تم اپنے بھگوان کی خاطر، تم اپنے اللہ کی خاطر، تم ایشور کی خاطر، تم نرک اور سورگ کی خاطر سچائی کا فیصلہ کر دو. تمہیں لگے اگر نا انصافی ہو رہی ہے، چھوڑ دو، آج نہیں تو کل تمہارا بدلہ ملے گا. لیکن آنے والے وقت میں وہ تمہارے لیے جو دل میں نفرت لے کے جانے والا تھا، وہ محبت کے سوا کوئی پیغام لے کے نہیں جائے گا. یہ کانپور میں ایک قریشی برادریوں میں 9 قتل ہو گئے. ادھر کے جوان مر گئے، ادھر کے بھی جوان مر گئے. باندہ کے ایک مولانا تھے، ایسے ہی جیسے مولانا مظفر صاحب تھے، قاری صدیق صاحب. جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. وہ اتفاق سے کانپور گئے. کانپور میں پتہ چلا کہ 9 لوگ مر گئے. قاری صاحب تڑپ گئے. یہ 9 کے 9 مسلمان جس اسلام نے قرآن کے ذریعے یہ بتایا ایک انسان کا جان بوجھ کے مار ڈالنا پوری مانوتا کا مرڈر ہے، اسی اسلام کے قرآن کو پڑھنے والے 9 لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہوئے مر جائیں. قاری صاحب گئے، جو خاندان پاورفل تھا اس کے پاس. قاری صاحب نے کہا بھائی میں تمہاری پنچایت کرانا چاہتا ہوں. کوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں، کوئی پولیس ادھیکشک نہیں، کوئی IAS IPS اور انٹیلیجنٹ اور ٹیلنٹڈ بندے نہیں. ایک مولوی چلا گیا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. ایک گھر میں دونوں کا بیٹھنا ہوا، بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد تو میں شروع ہو گئی. اس نے میرے ماموں کو مارا، اس نے میرے چچا کا مرڈر کیا. قاری صاحب نے کیا کیا؟ میں آپ سے اور اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری آپ کی عزت اس وقت تک ہے جب تک ہم اس سماج کی صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں. قاری صاحب نے یہ پگڑی، ان کے سر پہ یہ پگڑی، میرے سر کی یہ ٹوپی بہت عزت والی ہوتی ہے. قاری صاحب نے اس جوان کے قدموں میں اپنی پگڑی کو رکھ دیا اور کہا میرے پیارے یہ تیرے نبی کی سنت تیرے قدموں میں ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پگڑی کو ٹھوکر سے اچھال دے. وہ نوجوان روتے ہوئے پگڑی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے قاری صاحب کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. جس نبی کی سنت کو آپ نے نیچے کیا ہے، قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ان کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا معاملہ کروں گا. کیا تم نہیں کر سکتے ہو؟ مسجد کے اماموں سے کراؤ، مندر کے پنڈتوں سے فیصلے کراؤ. 2 بیٹھے ہوں، ایک مندر کا پنڈت بیٹھا ہو، ایک مسجد کا مولوی بیٹھا ہو. جھگڑا مسلم کا ہو، جھگڑا ہندو مسلم کا ہو، جھگڑا دوست کا ہو، جھگڑا دوست یا دشمن کا ہو. تم نہیں جانتے ہو تمہارے وہ خون پسینے کی کمائی جس کو تم کھرپے چلا کے، جس کو تم دکان چلا کے، جس کو تم نوکریاں کر کے کماتے ہو، وہ تھانوں میں اور کچہریوں میں صرف اس لیے برباد کرتے ہو کہ اس کو نیچا دکھا دو. جبکہ میرے رب نے میرے نبی کے ذریعے یہ پیغام سنایا جو اللہ کے لیے جھکے گا اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے قیامت میں محمد سے اس عزت کو واپس لے لینا. آؤ میرے بھائیوں، یہ آج اس اجلاس کا پیغام ہے. ہم آج فیصلے کرائیں، اپنے جتنے مقدمے ہوں لے کے بیٹھ جائیں. بلہرہ سے ایک آواز اٹھے، محمود آباد سے مولانا عثمان کی قیادت میں ایک آواز اٹھے. سیاسی اگر انصاف کرے گا وہ بیٹھے گا، اور اگر وہ پارٹی پش کرے گا وہ اس کو بیٹھنے کے کوئی مقام تم نہ دو، اس کو مجبور کرو. تو اس وقت تک قائد ہے جب تک تو انصاف پر مبنی باتیں کر سکتا ہے، اور جب تو
اپنوں کے لیے جھوٹ اور سچ کو ختم کر دے گا تو اس سماج کی قیادت کرنے کے حق کو کھو دے گا۔ دوسری بات، بس 2 واقعے سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی نے ایک اور پیمانہ ہمیں پیش کیا۔ کیسا پیمانہ؟ ہم کہتے ہیں غیروں میں سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں، یہ ہماری پرابلم ہے۔ آپ بھی جائیں گے، پتہ نہیں کتنے جوان ایسے ہوں گے جو جا کہیں گے وہ غیروں میں سے بھی آئے تھے۔ بھائیوں، 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قوم، ایک ہوتا ہے ریلیجن، مذہب۔ ہم نے قوم کے معنی کو اتنا شارٹ کیا، کچھ لوگ قوم کو پٹھان اور سید، سینی اور لوڈھی سمجھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے قوم کو فقط مسلمان سمجھا کہ جو قوم کا نام ہے وہ مسلمان کے ساتھ ہے۔ نہیں، قوم پورا ملک ایک قوم ہے۔ قوم کسی بھی ملک میں بسنے والے سارے انسان ہیں، اور انسانیت کے تقاضوں کے تحت تم ان کا احترام کرو، اکرام کرو۔ کیسے؟ میں اپنے نبی کی بات سناتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، ایک بڑھیا سامنے نظر آئی۔ بہت اہم بات کہنے چلا ہوں، لاکھوں بار سنی ہوگی۔ میں آج کے اجلاس کے پس منظر میں تم سے کہہ رہا ہوں پیارو، بڑھیا دکھی، سر پہ بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، بیٹھ گئی چل گئی۔ میرے آقا نے دیکھا، سچ بتاؤ تم دیکھتے تو کیا کرتے؟ اما تیرا کوئی بچہ نہیں ہے؟ کیسے بدنصیب ہے تیرے بچے کہ تیرا آخری سہارا بھی بڑھاپے میں سہارا نہ بن سکے۔ اور پھر کہتے ای رکشا والے سے ادارہ دیکھ، یہ بیچاری بہت پریشان ہے، پیسے میں دے رہا ہوں 20 روپے اس کے گھر چھوڑ کے آ۔ تم نے ذلیل کر دیا اس ماں کو، یہ کہہ کر کے کہ 20 روپے میں دے رہا ہوں اس کے گھر چھوڑ کے آ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھو، اور یہ ٹاکنگ پیغام نہیں ہے، یہ پریکٹیکل پیغام ہے۔ نبی جاتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فاسٹ ورڈ، جو ورڈنگ ہے میرے نبی کی وہ ماں۔ سمجھتے ہو اس چھوٹے سے جملے کو؟ ماں۔ ابھی تک یہ پتا نہیں ہے یہ کون ہے، کہاں کی ہے، کس خاندان کی ہے۔ پہلا جملہ ہے ماں۔ یہ پیغام ہے میرے آقا کا ہم سب کو۔ پہلی بات جب تم کسی سے کرو، ان جملوں کا استعمال کرو کہ اس کے کانوں میں پڑنے کے بعد اس کا دل گواہی دے کہ کوئی اپنا اس کو بلا رہا ہے۔ ماں، میں تیرے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ نہیں پوچھا کون ہے، نہیں پوچھا مذہب کیا ہے، نہیں پوچھا خاندان کیا ہے۔ ماں، میں تیرے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹے، یہ سامان ہے، جانا ہے منزل تک، اٹھتا نہیں ہے۔ کہا ماں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لا، نبی نے جو سوچو، اللہ نے جتنا معزز بنایا کائنات میں کوئی ہوا ہی نہیں۔ وہ سامان کو اپنے آپ اٹھاتے ہیں اور کاندھے پہ رکھتے ہیں اور چل رہے ہیں۔ منزل آ گئی، منزل پہ سامان رکھا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا تجھے اجرت کیا دے دوں؟ میرے آقا نے کہا ماں یا تو بیٹا مت کہہ، یہ اجرت کی بات نہ کر۔ یہ سننے میں جتنا اچھا لگ رہا، کر کے دیکھو تو کیا مزہ آئے گا۔ تمہارے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اس سے پہلے اس مزے کو چکھ نہیں سکتے ہو۔ ماں یا تو بیٹا نہ کہ، یا بات نہ کر پیسوں کی۔ کہا اچھا بیٹا ایک نصیحت کر دوں، آگاہ کر دوں تجھے؟ ہاں ماں بالکل۔ کہا بیٹا وہ مکے میں ایک محمد ہے، اس کی بات جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ وہ ایک نئی بات بتا رہا ہے۔ میرے نبی نے منہ پھیر لیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ بھائیو آج اگر میری تمہاری کوئی سامنے برائی کرے، گلے کاٹنے پہ آتے ہو، نبی نے
पैगाम मोहब्बत अजीब दिया। बुढ़िया ने जब देखा ये मोहम्मद कोई जवाब ही नहीं दे रहे, वो पलट करके आई, देखा मेरे नबी की आंखों में आंसू टपक रहे, कहने लगी बेटे मैंने तो तुझे कोई बात ऐसी ना कही जिससे तेरा दिल दुखे। कहने लगे माँ बात ये नहीं है, बात ये है जिस मोहम्मद की बात तू कह रही है वो मोहम्मद मैं ही तो हूं, और ये आंसू इसलिए नहीं है कि तूने मुझे बुरा कहा है, ये आंसू इसलिए है कि मेरी खातिर तुझे घर छोड़ना पड़ गया है। भाइयों जब ये एहतराम इंसानियत का दिल में ले आओगे, मुझे तुम सूली पे चढ़ा देना, तुम्हारा अगर कोई एक भी दुश्मन जमाने में बाकी रह जाए, लाओ बड़ा बड़ा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिख हो या ईसाई हो, अगर बड़ा है मेरे नबी ने पैगाम दिया है कुन लिस्सगीरी अबन वलिल कबीरी, लिस्सगीरी अबन वलिल कबीरी इबन, तुम बड़ों के लिए तुम छोटों के लिए बाप के मानिंद बन जाओ और बड़ों के लिए बच्चों के मानिंद बन जाओ। हर एक को बड़ा मानो, छोटे छोटे हैं उनसे प्यार करो, बच्चे बच्चे हैं उनसे मोहब्बत करो। ऐसा ना हो बच्चा अपना रोए तो सर में दिल में दर्द, पराया रोए तो सर में दर्द। मेरे नबी ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, ईद की नमाज, दो बच्चे सामने खड़े रो रहे, आंखों में आंसू की कतारें, बाल उलझे हुए, कपड़े फटे हुए और गंदे। तुम तो नबी का खाली नाम लेने वाले रह गए हो। प्रैक्टिकल लाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। ये वो हैं जब ये सुनेंगे कि नबी के मानने वाले कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये अकेले नहीं, एक एक हजार सिख और हिंदुओं को साथ तुमसे ज्यादा लाके यहां बिठाएंगे। भाइयों मौलाना वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई पर्ची है? नबी ने देखा बच्चों से, बेटा क्या कर रहे हो तुम? ईद की नमाज पढ़ने नहीं गए? तुमने नहाए नहीं, कपड़े नहीं बदले? मेरे नबी ने पता है पूछा, जैसे ही ईद की नमाज को जा रहे हैं, हम लोग ईद की नमाज को जब जाते हैं, कितने गरीब, कितने कमजोर, कितने परेशान हाल लोग रास्तों में पड़ते हैं। कभी ख्याल आता है किसी के घर में खटखटा के पूछ लें किस हाल में है, बेटा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी वो बच्चे जो ईद की नमाज को गए हैं उनके माँ बाप हैं, कपड़े लाए होंगे, नहलाए होंगे, धुलाया होगा, सब कुछ किया होगा। हम वो हैं जिनकी न माँ है, जिसके न बाप है। भाइयों मैं और आप होते हैं तो कहते हैं तुम्हें ऊपर वाला तसल्ली दे, तुम्हारा सब्र करो बेटा, एक दिन अच्छा आएगा। जब तुम पे गम पड़ता है तो फिर ऐसा अपने से क्यों नहीं कहते हो? फिर वर्क क्यों करते हो? फिर ट्राई क्यों मारते हो? खुद के लिए जो पैमाना है वो दूसरे के लिए क्यों नहीं? मेरे नबी ने बच्चों को गोद में उठाया, घर लेके आए, अपनी वाइफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, आयशा इनको धुलाओ, नहलाओ, और देखो हसन या हुसैन में से किसी के भी कपड़े हो, अच्छे कपड़े इनको पहनाओ। उसके बाद मेरे नबी ने दोनों को गोद में उठाया और कहा, बेटे क्या तुम अब इस बात पर खुश हो जाओगे? आज से तुम्हारा बाप मोहम्मद, तुम्हारी माँ आयशा, तुम्हारी बहन फातिमा, तुम्हारे भाई हसन और हुसैन बन जाएं। वही बच्चे जो दीवार से लग करके बिलक रहे थे, उन्हीं बच्चों की हंसी अब चांद को भी शर्मा देने वाली थी। किसी एक बच्चे की मुस्कुराहट की खातिर, एक बच्चे की खातिर आगे बढ़ के देखो, हाकिम हम में से हर एक है, ये गलती की है हमने, हम
हमने समझा है मुल्क का हाकिम होता है। नहीं, मेरे आका ने तो ये पैगाम दिया है, तुम में से हर एक हाकिम है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो मोहल्ले का हो, चाहे वो कस्बे का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो मुल्क का हो। हम में से हर एक हाकिम है, चाहे उसके नीचे उसके मातहत रहने वाले लोग थोड़े से क्यों ना हो। अगर हम में से हर एक अपनी जिम्मेदारी को अदा करने लगे और वही पैगाम जो मेरे नबी का है उसको फॉलो करने लगे, एक दुखियारा भी हमारे आपके बीच रहने वाला नहीं है। इसको कायम किया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में जा रहे, देखा एक घर में आग जल रही है, खटखटाया, कौन है? कहने एक औरत है। दरवाजा खोला, अंदर देखा चूल्हे पे हांडी रखी हुई है, पानी उबल रहा है और बच्चों को माँ ये कह के सुला रही है अभी सो जाओ सो जाओ, और तुम्हारे मेरे मुल्क में भूख की वजह से आत्महत्या हो, लोग खुदकशी कर लें, और तुम्हारे नबी के सहाबा के दौर में उमर बिन खत्ताब गलियों में देखे कौन भूखा है। उमर बिन खत्ताब ने पूछा, बहन क्या बात है? कहने लगी, मैं कयामत में उमर से बात करूंगी, आज मेरे बच्चे भूखे सो गए और हाकिम बना बैठा है उमर। हिम्मत पैदा करो अपने अंदर अपनी गलतियों को सुनने की। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो 22 लाख मुरब्बा मील के अकेले हाकिम थे, उनसे ये औरत कह रही है उमर की तो कयामत में मैं जरा पूछूंगी, उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सो रहे, ये मुकदमा अल्लाह की अदालत में जाएगा। उमर वहां से उठे, वह खजाने की तरफ गए, बड़ा सा एक बोरा लिया, बोरे में सारा सामान भरा खाने पकाने का। घर में आए, दरवाजा खुलवाया, मेरी तुम्हारी तरह स्टेज पे आके कंबल बांट दिए होते, लिहाफ बांट दिए होते, फोटो खिंचवा ली होती, अखबारों में छप गया होता, टीवी पे चल गया होता, अपने कार्यकर्ताओं को बांट के नाम रोशन कर दिया होता और कह दिया होता जाओ। नो नेवर, मुसलमानों तुम नहीं हो ऐसे, तुम सो गए हो, उठो, ऐसा नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम दुनिया की दिशा दशा दोनों बदल सकते हो अगर तुम नबी आखिर ज़मा के पैगाम को लेके उठो, दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। घर में गए, चूल्हे में आग को बढ़ाया, पतीली को रखा, सामान डाला, पकाया, उसके बाद रकाबियों में निकाल के अपने हाथों से बच्चों को खिलाया और फिर उस बहन से कहा, बहन उमर मैं हूं, जब तो कयामत में अल्लाह के सामने आए एक बात कह देना, उमर की हुकूमत में उमर जब आया था बच्चे रो रहे थे, उमर जब गया था बच्चे हंस रहे थे। रोते हुए बच्चों को हंसाने की फिक्र करो, रोते हुए बच्चों से डांटने की और चिढ़ करने की फिक्र ना करो। कभी किसी बच्चे को गोद में लेके उसकी मां तक पहुंचा के तो आना, वो तुम्हारे गुण गाएगी। कभी चलते हुए रास्ते पे तुम मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करके एक बूढ़े से ये तो कहना, बाबा कहां जाते हो, और जनाजे छोड़ दो, जनाजे फर्जे किफाया है, शादियों का खाना छूटता है छूट जाए, इस मानवता के धर्म को अपनाओ और ये पैगाम कोने कोने तक आम करो। तुम्हारी मोटरसाइकिल की बैक सीट खाली होती है, बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ चलता है, तुम्हारी साइकिल का क्रेट खाली होता है, डॉक्टर के यहां से एक बूढ़ी मां लड़खड़ा रही होती है, तुम्हारी फोर व्हीलर की बैक सीट खाली होती है और तुम यूं ही दंदनाते हुए चले जा रहे होते हो। हाँ ये बात अलग है, तुम बाहर करो या न करो, अपने कस्बे में तो कर लो, अपने कस्बे में तो आ जाओ। मेरे बुजुर्गों ने, दारुल उलूम के अकाबिरीन ने वो फार्मूला पेश किया था उस कस्बे में। एक मौलाना थे, सुबह को निकलते फजर पढ़ के मोहल्ले में उन औरतों से जिनके बच्चे नहीं थे या बाहर थे या मर गए थे, पूछते, अम्मा कोई सौदा आनी है बाजार से, अम्मा कोई सामान आना है बाजार से, माँ तेरा कोई
کوئی سامان آنا ہے، بہن تیرا کوئی سامان آنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا پورے محلے کی سودا لاتے 1 گھنٹے میں. کبھی ایسا ہوتا کوئی ماں کہتی بیٹے میں نے تو تجھ سے مرچیں نہیں دھنیا منگائی تھی، دھنیا منگایا تھا. اچھا ماں کوئی بات نہیں میں ابھی لے کے آتا ہوں. بھائیو یہ وہ عمل ہے جو دلوں میں بسر کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو دلوں کو جیتتا ہے. تم مقدمے جیتنے کی کوشش کرتے ہو، مقدمے جیت کے کبھی تم بلند نہیں ہو سکتے. دلوں کو جیتنے والے بنو. نبی نے دلوں کو جیتا تھا، دشمنوں کے بھی اور اپنے بھی. تم اگر دلوں کو جیتو گے تو انشاءاللہ اس ملک میں نفرت کے اگر کوئی بم بھی مارے گا وہ دھواں اڑ جائے گا، وہ زمین تک گرنے کی کبھی جسارت نہ کر سکے گا. آخری واقعہ، ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ نبی نے کیا کیا یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں بتاتا ہوں وہ دشمن جو آج پوری دنیا میں جتنا مسلمان کا ہے اتنا ہی ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے، یہودی آئیڈیالوجی پوری دنیا میں 2%، اور وہ کبھی کسی کی آج تک نہ ہو سکی. ساری بزنس پاور یہودیوں کے قبضے میں ہے. آج یہ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے. یہ پیپر کرنسی معلوم ہے آپ کو کون لے کے آیا؟ کل سونے کے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے. اگر آپ کے پردادا کا سکہ آپ کے پاس تھا آج بھی وہ اتنی قیمت کا تھا جتنا اس دور میں تھا. آج آپ کے پاس 500 کا 4 سالہ پرانا نوٹ ہے وہ ردی کے ٹوکرے کے قابل نہیں ہے. یہ پیپر کرنسی کو لانے والی اگر کوئی آئیڈیالوجی ہے وہ یہودیوں کی ہے. ہندو کو، مسلمان کو، سکھ کو، عیسائی کو اس یہودی آئیڈیالوجی سے ہوشیار رہنا ہوگا. ہمیں یہ بتایا گیا مانوتا کے سب سے بڑے دشمن اگر ہیں یہودی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. لیکن جب بات انسانیت کی آئی تو معلوم ہے کیا ہوا؟ میرے نبی کے پاس ایک یہودی آیا. جب بات مانوتا کی آئے اتنا سپریم پاور دشمن جس نے مانوتا پہ سب سے بڑے پاپ کیے ہیں، جنہوں نے ہماری بہنوں کو آج ننگا کیا ہے. آج جا کے دیکھو اسرائیل میں اور دنیا کے ممالک میں یہودی آئیڈیالوجی کے تحت جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کے بچوں کو اپنے باپ کے نام تک نہیں معلوم ہے ہمارا باپ کون ہے. ان کی بہن بھائیوں کے پاس سو رہی ہے، بیوی بوائے فرینڈ کے پاس ہے، اور شوہر اپنی گرل فرینڈ کے پاس بغیر کسی ہیجیٹیشن کے یہ کہہ کے جاتا ہے آج رات میں آ نہیں سکوں گا، میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ نائٹ گزاروں گا. اس یہودی آئیڈیالوجی کا ایک بندہ میرے نبی کے پاس آیا، محمد میں تمہیں نبی نہیں مانتا. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ میں تمہیں نبی نہیں مانتا. آپ میں سے کوئی کھڑا اور کہنے لگے انصار میں تجھے مولوی نہیں مانتا. میں کہوں جا رہا ہوں بھیا کسی اور سے سن لو، نہیں مانتے تو بلایا کیوں ہے نا. میرے نبی نے کہا نہیں مانتا نہ مان، بیٹھ تو جا. نہ مانتا نہ مان، مگر تو ہے تو میرا مہمان، بیٹھ تو جا. میں تجھ سے کب کہہ رہا ہوں مان لے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں نبی ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں میسنجر آف گاڈ ہوں. میں تو بس بتا رہا ہوں ماننا نہ ماننا یہ تیرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ نہیں ہے. میرا رائٹ فقط اتنا ہے، میری ریسپانسبلٹی اونلی اتنی ہے کہ میں تجھے بتاؤں، اور میں تجھے آئی ٹاٹ بتا چکا ہوں، میں آئی ایم میسنجر آف گاڈ، میسنجر آف اللہ. بیٹھ گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا محمد دیر ہو گئی، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ. اب ایمانداری سے بتاؤ اگر کبھی کسی نے مجھے برا کہا اور میرے گھر آ جائے، یقین کرو مرچیں اتنی تیز پڑیں گی کہ اس کو بیچارے کو اوپر نیچے دونوں اتنی لگیں گی کہ نہ لیٹے بات بنے گی نہ بیٹھے بات بنے گی، ساری دشمنی نکالیں گے ہم. میرے نبی نے کہا بہت اچھا میرے پیارے آ. میرے نبی نے دسترخوان بچھایا کس کے لیے؟ جو سپریم دشمن ہے اس کے لیے، جو کٹر دشمن ہے اس کے لیے، جو نبی کو قتل
قتل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے. اور یہی نہیں ہوا، جو بھی کھانے کا میرے آقا کے پاس تھا آپ نے سامنے رکھا. اور قربان جاؤں میں مدینے والے کی کوالٹیز پر، انسانیت پر، مانوتا پر، میرے ماں باپ اس مدینے والے کے نام پر قربان ہو. میرے آقا نے اس دشمن کے سامنے بیٹھے اور نوالا توڑا، اور نوالا توڑ کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں دیا، لے میرے مہمان تو کھانا کھا. ہے یہ کرتے ہو؟ دیکھو کر کے. اس کے بعد کھانا کھایا، کہنے لگا بہت دیر ہو گئی، اب مجھے لیٹنا بھی تمہاری گھر ہے، میں کہاں جاؤں گا رات میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے 1 منٹ رکو. میرے نبی کے کاندھوں پہ جو چادر رہتی تھی ہم اس کو کملی کہتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ کملی کعبے کے غلاف سے بھی زیادہ افضل تھی. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کملی کو جبریل اپنے پروں پہ لگا کے یہ کہتے تھے، آقا پروں میں تازگی پیدا ہو گئی، آپ کی کملی کو میں نے اپنے پروں میں مل لیا. نہ جانے کتنے پروانے اس کملی پہ قربان ہو گئے. بھائیو، میرے نبی نے اس کملی کو دشمن کے نیچے بستر بنا کے بچھا دیا، لے میرے مہمان سو جا. جو سب سے گڈ اور بیسٹ میرے نبی کے پاس بستر تھا وہ میرے نبی نے اس کے نیچے بچھایا اور کہا سو جا میرے پیارے. لیکن اس کو سونا نہیں تھا، میرے نبی کے دل کو دکھانا تھا. وہ لیٹا، نبی بھی لیٹ گئے. اس نے رات کے کسی حصے میں نبی کی کملی پہ پخانہ پیشاب کیا اور پھر پوری کملی پہ ایسے اس کو لیپا پوتی کر دی کہ جیسا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ یہاں 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 کر کے پخانہ کر کے پورے بستر کو سان دیتا ہے. اب بتاؤ کیا کرو گے تم؟ کیا کرتے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرو گے تم؟ اس سے بڑا پیغام محبت چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کے لاؤ، بھیک مانگ کے بھی تمہیں نہیں مل سکتا جو مدینے والے کی چوکھٹ سے خیرات میں مجھے تمہیں ملا ہے. میرے نبی نے صبح آنکھ کھولی، دیکھا نگیٹو سوچ ہی نہیں ہے، نگیٹو تھنکنگ ہے ہی نہیں. تم سے کہا گیا یو اونلی پوزیٹو، بس تم اونلی پوزیٹو چلو گے، مثبت صرف مثبت، منفی سوچ ہی نہیں ہے. میرے آقا کی جو نظر چادر پہ پڑی، ایک آہ نکلی میرے نبی کے دل سے اور یوں کہا، آہ میرے اللہ، میرے مہمان کو میرے کھانے نے نقصان دے دیا اور اس کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ جہاں بھی ہو اسے شفا دینا اور سلامت رکھنا. ہے یہ پوزیٹیوز؟ ہے یہ سوچ؟ ہے یہ تھنکنگ تھاٹ؟ لاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ تمہیں دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھیک کے پیالے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو ان شربت کے گھونٹ کو عملی طور پر پلانے کی ضرورت ہے. دیکھو پلا کے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم سے پیار کرنے کے کتنے بھوکے لوگ دنیا میں بیٹھے ہیں. آگ دکھ دیتی ہے، پھول اور خوشبو ہمیشہ دل کو سکون پہنچاتی ہے. تم پھول ہو، تم خوشبو ہو، تم نے اپنے آپ کو ایک کور میں بند کر کے ایک محدود دائرے میں رکھ دیا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے چمن میں وہ پھول ہیں جو دنیا کے کسی چمن میں مل نہیں سکتے. نماز پڑھی آئے، اماں عائشہ سے کہا پانی لاؤ برتن میں. اور دنیا کا کوئی ایسا لیڈر تم نے دیکھا ہے؟ ارے آج کا چھوٹا سا پردھنیا، کیا ہے پردھانی کی پوسٹ؟ کیا ہے یہ بی ڈی سی ممبری کی پوسٹ؟ کیا ہے یہ کوٹا ڈیلر کی دلالی کی پوسٹ؟ کچھ ہے کیا؟ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوز کو صاف نہیں کر سکتے. ان کا قلم اٹھانے والا الگ، ان کا بیگ اٹھانے والا الگ. اور میرا لیڈر اور میرا رہبر اور میرے دل کا ہیرو، اس دنیا کا مانوتا کا امام یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھے، چادر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ماں عائشہ سے پانی ڈلوانا شروع کیا اور دشمن کی ناپاکی کو اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کر دیا.
सामने से देखा वो यहूदी आ रहा है। नबी ने जल्दी से चादर को समेटा और रख दिया, हाथ धोए और खड़े हो गए। अरे मेरे यहूदी भाई, क्या बात है? कहने लगा मेरी तलवार रह गई, वो लेने आया हूं। और यहूदी को ये था कि अब आऊंगा तो उमर भी होगा, मेरी गर्दन तो लगेगी लगेगी। अरे मेरे भाई, कोई बात नहीं, तेरी तलवार तेरी अमानत, ये तो बता दे तेरी तबीयत कैसी है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करके क्या गया हूं। मुझसे पूछा क्या जा रहा है। कहता जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। कि अच्छा ठीक है, बैठो। मैं बैठूंगा नहीं, जल्दी तलवार दे दो। मेरे नबी ने उसके हाथ में तलवार दी। अंदर आए, मेरी माँ आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, कम से कम उसके सामने ये चादर तो आप दिखाते, उसे एहसास होता कि उसने कितना घिनौना काम किया है आपके साथ। मेरे नबी ने कहा आयशा, मैंने इस चादर को समेट के इसलिए अंदर रखा था कि अगर वो चादर को देखता उसका सर झुक जाता और शायद उसका दिल टूट जाता। और मोहम्मद दिलों को तोड़ने नहीं, दिलों को दुनिया के जोड़ने आया है। आओ मेरे भाइयों, आज जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से इस पैगाम को लेके उठो, कुरान पढ़ो, नबी की सीरत पढ़ो। आज जवानों, तुमसे कह रहा हूं, रात लखनऊ में कहा मैंने, तुमसे मैं क्रिकेट को पूछूं 2 घंटे बताओगे, तुमसे मैं फिल्म को पूछूं हीरोज को बताओगे, कशकारों खेतियां करने वालों मैं तुमसे खेतियों को पूछूं तुम उसके 6 घंटे मुझे बता सकते हो। क्या मैं तुमसे तुम्हारे कुरान और तुम्हारे नबी की बात को पूछने लगूं, तुम अपने अल्लाह को और नबी को कुरान से बता पाओगे 10 मिनट? जवानों, तुमसे पूछ रहा हूं, समझा पाओगे? ये पंडित जी यहां बैठ के तुम सबसे पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है, कुरान से समझा दो। बताओ तुम्हारा नबी कौन है, नबी के प्रैक्टिकल लाइफ से समझा दो। कि तुम में से एक जवान भी 2 घंटे खड़े होके नबी को बता सकता है विद प्रूफ, दलाइल के साथ? तो गलत कौन है? गलत नफरत करने वाला नहीं है, गलत वो नहीं है जिसके ठोकर लगी है, गलत वो है जिसने गड्ढे रास्तों में खोदे हैं। गड्ढे खोदने वाले तुम खुद हो, तालीमात से दूर जाने वाले तुम खुद हो। और तुम्हें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुज़दिल हो या अक्लमंद नहीं हो या टैलेंटेड नहीं हो। दुनिया का कोई जवान तुमसे ज्यादा टैलेंटेड और अक्लमंद नहीं है। चूंकि जिस कौम के जवान अपने सीने में कुरान जैसे 30 पारों को हिफ्ज कर सकते हैं, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चीज ऐसी नहीं है जो मेरा मुस्लिम जवान सीख नहीं सकता है। आओ आगे बढ़ो और इस फतेह मक्का के झंडे के नीचे आ करके मोहब्बत का, अमन का, आश्ती का, प्यार का, इंसाफ का, सच्चाई का, चाहे अपना हो, पराया हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, बड़ा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, गांव का हो, शहर का हो, मालदार हो, गरीब हो, छप्पर वाला हो, झोपड़ी वाला हो या महल वाला हो, साइकिल वाला हो या फिर गाड़ियों वाला हो, ऊंची बात करने वाला हो या जबान का गूंगा बोरा हो, कसम खा के उठो। वो हलफ दिलाते हैं नफरत की, तुम हलफ उठाओ मोहब्बत के। अपने दिल को मारो, अपने सर को झुकाओ। झुकता वो है, वो पेड़, वो फल हमेशा झुका होता है, जिस पे फल होते हैं। अकड़ा हुआ वो होता है जो सूखा होता है। मेरे भाइयों, ये झंडा है फतेह मक्का का। फतेह मक्का को यही कलर था मेरे नबी के झंडे का। और फतेह मक्का पैगाम है पूरे जमाने के लिए, माफी का, प्यार का, मोहब्बत का। मैं फतेह मक्का को अब बयान नहीं कर सकता। मुझे यहां से चल के कासगंज जाना है। शाम को मेरा बयान कासगंज में है। 6 से 7 घंटे का सफर है। और रात मौलाना असलुद्दीन साहब ने मेरे साथ वो मामला किया है, खुदा इनको और हिम्मत दे इसी तरह
اور جذبے دے اور حوصلے دے کہ ابھی تک میں اس سے سیدھا نہیں ہو پا رہا ہوں. اللہ رب العزت آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, کاوشوں کو قبول فرمائے, آپ کے اس پیار محبت کے امن و آشتی کے پیغام کو بلہرا سے اٹھ کے اس پورے گاؤں اور گاؤں کے چپے چپے تک عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیا جوانوں ان باتوں کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے حلف اٹھاتے ہو؟ سچ بولو گے؟ سچ بولو گے؟ سچ کے سوا کبھی کچھ نہ بولنا, چاہے تمہاری دولت کو آگ لگے, عزت کو آگ لگے, عہدے تمہارے ٹوٹ جائیں, پیار کے سوا کبھی نفرت نہ کرنا. دل تو بے ایمان ہے, دل کی نہ سننا, اپنے پیدا کرنے والے کی اور جس کے صدقے میں تم پیدا ہوئے ہو اس نبی کی سننا. اللہ تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے, سرسبز و شاداب رکھے. مولانا عثمان صاحب, اسلام صاحب اور ہمارے عزیز حبیب الرحمان اور یہاں کی یونٹ کا بہت شکریہ. خدا اس طرح کے پروگرام آپ کے ذریعے بار بار کرائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے حضرت, دعا بھی کو کرنا حضرات. آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت, MEDIA میڈیا, وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے, کبھی سمیلن, نعتیہ مشاعرے, جلسے, کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے. اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی. مجھے اجازت دیجیے.